Hi, welcome. Okay. Basically, same thing. Code Sandbox open ಮಾಡ್ತೀನಿ codesandbox.io. Um, ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕಾಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೌದಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ more modern way of doing it is, you define a variable which is a constant, const say hello, and then a function is assigned to variable. Yeah. So const say hello function which takes a parameter, okay, and default parameter value na assign ಮಾಡಿದೀವಿ, okay, and then we're using it. Now you can call the function in the same fashion, okay, with parameter, without parameter, with value, something like this, with multiple values. So JavaScript is very flexible, so we need to be careful. Yeah. ಮೂರನೇ ಥರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಆರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಜಸ್ಟ್ function, I mean, same type, const some variable, yeah, and then a function parameters list, arrow function and body of the function. Yeah. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, which takes a number a, yeah, and returns a into a. Yeah. ಇದನ್ನ ನಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮೋರ್ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ವೇ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್, if it is basically just one single statement which is a return, ಈ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು straight away. So this is same as this. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, if you want you can put a bracket, yeah, arrow function a into a. Okay, ಅದೇ ರೀತಿ addition function 2 parameters ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, returning a plus b. Okay, return explicitly ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, it will give error, so it will assume return automatically. Yeah. So ಇದೇನು arrow function. Okay, so ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, function as a value. Okay, this whole function as a value ನಾನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, but one step above. Okay, for example, if one function is taking a parameter, I can actually pass this value, which is actually a type of function, yeah, as a parameter, and I can utilize that in the function itself. So this is more important one. Normally in React.js ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ event handlings ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so that's how function can behave like value. Yeah. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್, ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, and we have to use curly braces to define objects, start and closure curly braces, and then you have basically attributes of the objects like name, city, etc. Um, attribute name and value separated with a colon, yeah? And each attribute is separated with a comma. Yeah? And surprisingly, in JavaScript, your objects can also have functions. Normally ಇದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, but you can still have functions. There is no function keyword here. Okay, you will simply define function and implement the function. Yeah. Similarly, another student I have defined. ಈಗ basically objects create ಆದ್ಮೇಲೆ how to use the attributes, object dot attribute name, yeah? Object dot property name. So console log object dot property name, object dot function call. Yeah, ಈ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. Then JavaScript also allows class definition. So blueprint ಬೇಕಿತ್ತು ನಿಮಗೆ, objects blueprint ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ you can define. For example, student class define ಮಾಡಿದೀವಿ. Okay, first thing first is constructor, okay, which will take parameters. Okay, ಆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೇಮ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಕೀವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 1, ನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎನಿವೇ. ಸೊ ಇದೇನಿದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಅನ್ ಈಸಿಯರ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದೇನಿತ್ತು ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಸೋಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, console. Okay, now we'll start with basically arrays. Okay, so JavaScript ನಲ್ಲಿ arrays define ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ, for example, let's say I wanted to take subjects as an array. Yeah, so subjects as an array define ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ you just use square brackets. Yeah, and each contains basically the array elements. For example, maths. Okay, second element is say science. Third element, let's say social,
ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಅರೇನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾನೀಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಡಾಟ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸೇವ್. ಓಕೆ, I don't know why it prints 2 times, but refresh ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅರೇ. 0th element is maths, first element is science, second element is social. Okay. ಒಮ್ಮೆ ಅರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅರೇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅರೇಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅರೇ is very important topic in JavaScript. So by default we'll get lot of functions. Yeah, so ಇಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇವೆ. we'll see some sample functions. Yeah, for example addition of new element into the array. For example ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಫ್ ಐ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಈ ಅರೇ ಏನಿದೆ, ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪುಷ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಅರೇ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಅರೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ರಿಫ್ರೆಶ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅರೇ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಪುಷ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನನಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಲೈಸ್. Okay, I have to define start value and end value. Okay, important thing is the beginning index of the specified portion of the array. If start is undefined, then the slice begins with 0 index. Returns a copy of the section of the array. Andre ಏನು, basically ನಾವು start index end index ಕೊಟ್ರೆ it will return me part of the array. Okay, original array modify ಮಾಡಲ್ಲ. For example, if I say I wanted to return 0 to 2, ಅಂದ್ರೆ 0 and 1. ಓಕೆ, 0 to 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಸ್ಲೈಸ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕನ್ಸೋಲ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಣ, ಸ್ಲೈಸ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅರೇ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್, ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ಲೈಸ್ ಫ್ರಮ್ 0th ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಓಕೆ, ಅಪ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 0 and ಫಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಯ್ತು. ಒರಿಜಿನಲ್ ಅರೇ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದೇ ಥರ ಬೇರೆ 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 ಫಂಕ್ಷನನ್ನು, ಐ ಮೀನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ, ಬಟ್ ಫ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ರೇಟ್ ಥ್ರೂ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಅರೇ, ಅಂದರೆ 1 by 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಅರೇ ಏನಿದೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಪರೇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆರೋ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಆರೋ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, and it operates like this. So subject map function ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it will take parameter list, okay, which is basically every element which will automatically populated. It iterates through every element. So ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಬೇಕು. So let me call it as each subject. Okay, ಅಂದ್ರೆ 1 by 1 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ವೋಕ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಥ್ಸು, ಸೈನ್ಸು, ಸೋಷಿಯಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಿಟರ್ನ್, ಓಕೆ, ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಮ್ ಆಪರೇಷನ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೈನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಓವರ್ ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅರೇ. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಅರೇ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಜೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೇಟಾ ಬಂದಿದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾರ್ಮಲಿ ಇದನ್ನು ಆಸ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಬಂದಂಥ ಅರೇ, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡಿಂದ ಬಂದಂಥ ಅರೇನ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನೇಮ್, ಏನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಇಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೋ ಆಸ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ LI ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ,
ನಾವೇನಾದರೂ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಥರ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇದರದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಲಾಗ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಕನ್ಸೋಲ್ ಲಾಗನ್ನು ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಏನೋ ಎರರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎರರ್. Subject is not defined. Subject is not defined. Subject, sorry. Okay. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, basically each element subjects in the ಈ subject array ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು for each element on that subject element I am adding exclamatory marks. Okay. So ಈಗ ಬಂದಿರೋದು new array ಈ ತರ ಬರ್ತಿದೆ. Okay. Very important function. Map function is very important function. Yeah. So each element ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ if you wanted to add something. For example, normally ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ React JS ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ I can probably use it something like this. Okay. Return, okay, li subject with say close of li list ನಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಟು ಪುಟ್ ಅ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್. ಓಕೆ, ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ there is one more function, for example subjects. Okay, very important thing is we are not modifying the original array. Okay, so subjects dot filter. ಓಕೆ, ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಮ್ಯಾಪ್. ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೆನ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ರೂ. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಫಿಲ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸು, ಸೈನ್ಸು, ಸೋಷಿಯಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅರೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, an arrow function, okay, and an implementation. Okay, and this is going to return um, constant filtered subjects, for example. Okay, so each subject will bardade. Okay, each subject. Okay, and what I really wanted to do is return. Okay, I want to eliminate math. Okay, so each subject, okay, is not equal to maths. Okay, now console dot log filtered subjects. Okay, now you can see science, social and computers. Maths filtered out ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇದು ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಐದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನನಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ ತಗೋಣ. ಓಕೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯೂಸರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅರೇ. ಓಕೆ, ಈ ಅರೇಯಲ್ಲಿ ಐ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ಸ್. Yeah, so ಈ ತರ for example 3 objects ಇವೆ. Okay, for each object, okay, I have, it's an object, right? So I have name of the user, okay, and let's say age of the user. Okay, um, like this. That's a first user, and let me add second user. Name is B, and age, let's say 9 years. Okay, that's a second user, and third user, let's say name C, and age, let's say 45. Okay, so ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಯೂಸರ್ಸ್ ಅರೇ ಇದೆ. Okay, now what I really want is I want to find out all adults from this. Yeah, so let's say adults. Okay, I wanted to filter out all the users whose age is less than say 18 years. Yeah, so ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, users dot filter. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, arrow function. Okay, so this will take each user, individual user. Okay, users in the individual users in user ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ. Now what should be the condition here, returning condition, return. Okay, user dot age should be greater than or equal to 18. Okay, so ಆ ಥರದ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನನಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುವಂತ. ಓಕೆ, ನಾವು ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಡಾಟ್ ಲಾಗ್ adults.
Okay, now you can see clear ಮಾಡೋಣ just for convenience. Okay, so this is name A, age 25, name C, age 45. So name B user is filtered out. Okay, so similarly, for example, if I change it to children, for example, children is a keyword actually. Okay, that's okay. Is less than or equal to, let's say, 18. Okay, okay, single object. ಸೊ ಈ ತರ ಫಿಲ್ಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್. ಮ್ಯಾಪ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ನ್ಯೂ ಅರೇ. ಓಕೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಅರೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂ ಅರೇನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇಮ್ ವೇ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕದು, ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೆಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅರೇ ಏನಿತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇದನ್ನೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಎನಿ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಓಕೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದರದ್ದು ಇಂಡೆಕ್ಸು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನನಗೆ. ಅದರ ಇಂಡೆಕ್ಸು 0th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸಾರಿ ಫೋರ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 3 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 0, 1, 2, 3 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯೂಸ್ ಫೈಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ವಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಜೆ ಎಸ್. ಮ್ಯಾಪ್, ಫಿಲ್ಟರ್, ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾವು ವೆರಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಈ ಅರೇಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ.